गुड मॉर्निंग ओडिशा आज हूँ जनवरी 8 तारिख गुरुवार तेज चलते जाना आज टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज किंतु ता पूर्व वीडियो लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन दबाई ऑल उपर क्लिक कर रखु जहाद्वारा जब भी जेकोसी लाटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपम चैनल माध्यम सर्वप्रथम देखिपारे तेज चलते डेरी नक वर्तमान खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रति जिले में आरंभ हो लक्ष्यवती दीदी कर्मशाला आपण भी होईपारे लक्ष्यवती दीदी सशक्ति हेबे महिला आज प्रत्येक जिले में आरंभ हो लक्ष्यवती दीदी कर्मशाला उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा निर्देशक्रमे आज आरंभ हो लक्ष्यवती दीदी कर्मशाला राज्यर सबु जिले में यही कर्मशाला आरंभ हो महिला सशक्ति करने को योजना कर केंद्र सरकार योजना महिला मानक रोजगार क्षम करने उद्यम हो स्किल डेवलपमेंट योजना माध्यम दि जाउछि पूरा देश में महिला लक्ष्यवती दीदी करने को आंट भिड़ुଛନ୍ତି केंद्र सरकार सहभागितार ओडिशा जीविका मिशन माध्यम राज्य सरकार यही योजना कार्यकारी करुछंती आ प्रभाती परिडा निर्देशक्रमे आज आरंभ होउछि लक्ष्यवती दीदी कर्मशाला। यही कर्मशाला प्रत्येक जिलार कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ संभाव्य लक्ष्यवती दीदी और लक्ष्यवती दीदी प्रमुख उपस्थित रहिबे आपण भी होई परिबे लक्ष्यवती दीदी तेणु प्रत्येक जिले में आज आरंभ होइछि कर्मशाला। यही कर्मशाला रे जोग दे आलोचना सभागति करबाकू देउछंती कम्युनिटी सपोर्ट माने तृणमुक्त स्थल रे केउ भली अधिकार अधिक लक्ष्यवती दीदी सृष्टि पई उपयुक्त प्रशिक्षण देबे से नै कर्मशाला रे आलोचना करा जायछि। या छडा जेउ माने लक्ष्यवती दीदी होई सारिछन्ती सेमाने एही कर्मशाला प्रेरणादायक आलोचना रे भाग नेबा सह अन्य मानक उत्साहित करिवे। व्यवसाय बढ़ाइबा पई बिना सुदरे 5 लाख टंका ऋण मध्ये दिया जाउछि। 2027 सुधा ओडिसा रे 25 लाख लक्ष्यवती दीदी सृष्टि करबाकू लक्ष्य रखुछन्ती राज्य सरकार। आपण कोन चाहछन्ती ओडिसा रे एही भली एक योजना लागि हो जदि यस ताल कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर गोटे सप्ताह 1090 टंका बढ़ीगला सुनार मूल्य रूपये भी होईपारे हाई रेट। गत एक सप्ताह मध्य 24 कैरेट सुना दर 1090 टंका वृद्धि पाई सेहीपरि 22 कैरेट सुना 1000 टंका महंगा होइथिबार जणा पड़िछि। वर्तमान मूल्य अर्थात 9 मार्च रे राजधानी दिल्ली रे 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछे 27860 टंका थिले सेहीपरि एठारे 22 कैरेट सुनार दर 80550 टंका को वृद्धि होइछि। यदि हम रूपार दर उपर नजर पकाइबा यह सप्ताह रे 2100 टंका वृद्धि पाई 9 मार्च रे रूपार दर किलोग्राम पिछा 99100 टंका रहिछि। 8 मार्च रे इंदरपुर फ्यूचर बाजार रूपा दर 100 टंका ह्रास पाई। शुक्रवार दिन रूपार मूल्य किलोग्राम पिछा 500 टंका वृद्धि पाई 99500 टंका होइथिबार जणा पड़िछि। आपनका शहर रूपा और सुनार मूल्य केते रहिछि ता कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर 14 पूर्ण चंद्रग्रहण जानतु केते बेले देखा जिवे चंद्र। चलित वर्ष रे मोट 4टी सूर्य पराग और चंद्रग्रहण संगठित होबो। 2टी आकांक्षा सूर्य पराग एवं 2टी पूर्ण चंद्रग्रहण देखिबाकू मिलिबो। वर्षर प्रथम पूर्ण चंद्रग्रहण मार्च 14 रे देखा जिवो। एहा अमेरिकार पश्चिम यूरोप पश्चिम आफ्रिका उत्तर एवं दक्षिण अंटार्कटिका महासागर आदि अंचल रे देखा जिवो। हेले एहा भारत को दृश्यमान हेबो नै। भारतीय समय पूर्वाह्न 10:39 रे चंद्रग्रहण आरंभ होई अपराह्न 2:18 रे शेष हेबो। किंतु पूर्ण चंद्रग्रहण पूर्वाह्न 11:56 रु आरंभ होई अपराह्न 11:01 पर्यंत देखा जिवो। सेही समय चंद्र संपूर्ण रक्तवर्ण देखा जिवे। भारतर दिनर समय चंद्रग्रहण घटुथिबार देशर कोनोसी स्थान रे एहा दृश्यमान हेबो नाही बोली ज्योतिर्विज्ञानी डॉक्टर शुभेंद्र पटनायक सूचना दैछन्ती। सेहीपरि मार्च 29 आंशिक सूर्य पराग संगठित हेबो। एहा उत्तर अमेरिका ग्रीनलैंड आइसलैंड उत्तर अंटार्कटिका महासागर यूरोप एवं उत्तर पश्चिम रूस मान रे देखा जिवो। चलित वर्षर प्रथम सूर्य पराग मध्ये भारत रे दृश्यमान हेबो नाही। अन्य पक्षरे सेप्टेम्बर 7 किंबा 8 तारिख रे पूर्ण चंद्रग्रहण हेबा। एहा समग्र भारत सह एशिया रे अन्य देश रे तथा यूरोप अंटार्कटिका पश्चिम प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया एवं भारत महासागर किछि अंचल रे दृश्यमान हेबो। सेप्टेम्बर 7 राति 8:58 रु 2:58 पर्यंत चंद्रग्रहण रहिबो। पूर्ण चंद्रग्रहण राति 10 रु राति 12:22 पर्यंत एवं 2 घंटा 22 मिनिट धरि देखा जिबार संभावना अछि। सेहीपरि समय रे से चंद्रग्रहण संपूर्ण रक्तवर्ण धारण करिबो। वर्षर अंतिम आंशिक सूर्य पराग सेप्टेम्बर 21 एवं 22 तारिख रे हेबो। एहा न्यूजीलैंड ईस्टर्न मोनालिसा एवं पश्चिम अंटार्कटिका दृश्यमान हेबो। एहा सह ग्रहण माध्यम रे भारत रे दृश्यमान हेबो नाही बोली डॉक्टर पटनायक कहिथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर कलबल करिबो ताती 6 जिला को हिट वेव रो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आकाश रहबो अग्निवर्षा। सारा राज्य रे दिनर तापमात्रा वृद्धि पाइबार लागिथिबा बेले आसंता 5 दिन अग्निवर्षा नै भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जाय। एही समय तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री वृद्धि पाइबो। सोमवार रे बौद्धर सर्वाधिक तापमात्रा सर्वाधिक 39 डिग्री 2 डिग्री रेकॉर्ड करा जाय। आसंता 5 दिन रे तापमात्रा 40 डिग्री किबा ताठारु ऊर्ध्वरे रहिबार संभावना रहिछि। विशेष करी 13 रु 15 तारिख पर्यंत बौद्ध सुवर्णपुर बलांगीर कलाहांडी संबलपुर एवं झारसुगुड़ा जिला को हिट वेव रो चेतावनी रही। जिलार गोटे रु 2टी स्थान में प्रबल झांझी प्रभावित हो पारे। एही 5 दिन रातिर तापमात्रा विशेष परिवर्तन हेबो नै। सोमवार बलांगीर रे 37.4 डिग्री मालकानगिरी रे 37.2 डिग्री झारसुगुड़ा रे भवानीपाटना रे 37 डिग्री लेखाए रहिथिला। हीराकुद रे 36.7 डिग्री सुंदरगुड़ रे 36.5 डिग्री संबलपुर रे 36.4 डिग्री बरगढ़ रे 36.2 डिग्री अनुगुड़ रे 36.1 डिग्री एवं खोर्धा रे सुबर्णपुर रे 36 डिग्री लेखाए सर्वाधिक तापमात्रा होइथिबार रेकॉर्ड होइछि। तो आपनक शहर रे खरार तापमात्रा
ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ତା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ସହର ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଏତିକି ସ୍ପିଡରେ ଗଡିବ ମୋ ବସ୍। ସହରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନେବା ପରେ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ମୋ ବସ୍ କଥା ପଡିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ବସ୍ ରେ ବେଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ମୋ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ମୃତକଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୁଡ୍ କୁଆଇ ଦ୍ୱାରା 375ଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ମୋ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 16 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ପାଇଁ ସହର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 35 କିମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ବସ୍ ପାଇଁ 40 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚାଲୁଥିବା 16ଟି ବସ୍ ପାଇଁ 50 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତକାଲି ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠି 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେଲେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଜାଗୃତି। ମିଶିଲା 2 ଜଣଙ୍କ ମନ, ଏକାଠି ହେଲେ 2 ଆତ୍ମା। ଗତକାଲି ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠି ଆଉ ସାଥୀ ହୋଇଗଲେ 7 ଜନ୍ମର। ଆଉ ଦୂରରେ ନୁହେଁ, ଏବେଠୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିବେ 2 ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ। ଗପ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ ହୋଇଛି। 2 ଜଣଙ୍କ ମନରେ ହେଉଛି ସମଥିଙ୍ଗ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସରି ଯାଇଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସରିଲା ବାହାଘର। ଆପଣ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କାହା କଥା କହୁଛୁ। ଆମେ ସେହି ଯୋଡିଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ। କିଛି ଦିନ ହେବ ଯିଏ ଓଡିଶାରେ ଚହଳ ପକାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଯାହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯିଏ ବାନ୍ଧବୀ ଏବେ ବଧୂ ସାଜିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡି ଅନୁଭବ ଏବଂ ଜାଗୃତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ପରେ ଶେଷରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଦିନେ ଓ 2 ଦିନ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିନ୍ଧେକ୍ ବରବନ୍ଧର ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି। ଏନେଇ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ପରିବାରଙ୍କ ସହମତରେ ହାତ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କେବେ ବାହାଘର ହେବ, ଏନେଇ କେଉଁଠି ହେବ, ସେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ। ହେଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଗତକାଲି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଜାଗୃତି। ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ୱେଡିଂ ରେ ହୋଇଥିଲା ଅନୁଭବ ଏବଂ ଜାଗୃତିଙ୍କ ବାହାଘର। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ କିଛି ହାତଗଣିତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ଆଗରୁ ମନ ମିଶିଥିଲା, ଏବେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଉଭୟଙ୍କ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇଯିବାର 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ। ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଲେ 1,34,610 ଜଣ ମହିଳା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦବିତ ଛତ୍ରବାଦୀ ପରିସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ନରହର ସିଂ ମାକଡମା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ବେଦବର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସବର, ଏପିଡି ଆଡମିନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖଡିଆ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ମାତୃଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ 14,09,153 ଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 13,06,933 ଜଣ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 1,34,06,110 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆର୍ଥିକ ରସ ପାଇଯିବାର ଜଣାପଡିଛି। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗଡଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଏକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ମାଗଣାରେ ହେବନି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ। ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ରୁପେରେ କାରବାର ଉପରେ ମାର୍ଚେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ରୁପେରେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା କାରବାର ଉପରେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ଏହି କାରବାର ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। MERCR ର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟତା ରିହାତି ହାର। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଦୋକାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଏବେ ସରକାର ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଶିଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ସରକାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ କାରବାର 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ MDR ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଏକ ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ MDI ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ରୁପେରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ।
ନୁହେଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମତରେ ସରକାର ଏହାକୁ 2022 ରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏନଡିଆର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ରିହାତି ଏବଂ ହାର ହେଉଛି ଦୋକାନୀମାନେ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଦେୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଶୁଳ୍କ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ୟୁପିଆଇ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଉ? ଯଦି ୟେସ୍, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ 9 ମାସରେ ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଗତ 9 ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ 21 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ 21.177 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମାଝୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୋଲା ବଜାରରୁ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 7,149.56 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସରକାର ନାବାର୍ଡରୁ 2,261.16 କୋଟି ଟଙ୍କା, OMDରୁ 2,750 କୋଟି ଟଙ୍କା, କ୍ୟାମ୍ପରୁ 2,370 କୋଟି ଏବଂ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରୁ 23,532 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଋଣ ନେଇଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ଜଳସେଚନ, ଶକ୍ତି, ରାସ୍ତା ଯୋଗାଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାର ଗତ 9 ମାସରେ 14,970 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ସ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।